जुगो जुग अटल। शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी च एकत्र हुई गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ। जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब नौवें पातशाह जी महाराज जी के पवित्र स्थान ते हाजरियां भर के नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का पावन पवित्र 400 साला प्रकाश गुरपुरब शताब्दी का समागम बहुत ही श्रद्धा भावना अदब और सत्कार सहित मनाउणा कर रहे। भागां भरिया दिन है कि अज दे दिन सतगुरु नौवें पातशाह जी महाराज गुरु के महलों विखे श्री अमृतसर साहब की पावन पवित्र धरती ते सन 1621 ईस्वी नूं पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहब मीरी पीरी दे मालक सतगुरां दे गृह विखे सत्कारयोग माता नानकी जी दे उदर तो गुरुदेव अज दे दिन अमृत वेले प्रगट होए। श्री अकाल तख्त साहब ते बैठे 6वें पातशाह जी महाराज श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी नूं सेवादारां ने जाके दसिया सतगुरु आसा जी दी वार दा कीर्तन सरवण कर रहे सन। समाप्ति होने तो बाद तकरीबन इसे टाइम महाराज सच्चे पातशाह जी महलों विच आए। अपने सब तो छोटे सपुत्र धन गुरु तेग बहादुर साहब जी को अपने दस्त कमलों च लैके चरनां ते नमस्कार कीती। बहादुर बाबा विधि चंद साहब ने बेनती करके पूछया महाराज 4 साहिबजादे इन्हां तो वड्डे भी हैं, उन्हां दा भी जन्म होया है, उन्हां प्रति ये भावना आप जी विच नहीं दिसी। एक दिन दे बच्चे दे चरनां ते आप जी नमस्कार कर रहे हो, इहदे विच जरूर कोई ना कोई बहुत वड्डा कारण ते रमज होवेगी। महाराज जे आप जी दी खुशी होवे ते आप जी कृपा करके उस रमज बारे सानू दसो। धन गुरु हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह ने बचन कीते विधि चंद जी असी उस महान त्याग दी मूर्त नूं प्रणाम कीती है, नमस्कार कीती है जो त्याग ते बलिदान दे महान अवधि होणगे। और साडे प्रणाम करन दा कारण यह भी है कि इन्हां दे गृह विखे परम पुरख ने अवतार धारण करना जिन्हां खालसे पंथ की साजना करनी। नामकरण होया तकरीबन 2-3 दिन बाद ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहब जी श्री अमृतसर साहब पहुंचे। पता लगा साहब दे गृह विखे साहिबजादे दा अवतरण होया। जाके महाराज 9वें पातशाह जी दे दर्शन गोद विच लैके बाबा बुढ़ा साहब ने कीते। धन बाबा बुढ़ा साहब दे मुखों भी ये बचन निकले मेरी 125 साल दे नेड़े जिहड़ी आयु है इस लम्मी दीर्घ आयु दा होण दा कारण यही सी कि मैं इस महान त्याग दी मूर्त श्री गुरु तेग बहादुर साहब दे दर्शन करने सन। ऐसे दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाकवि कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते ने जैसे आकाश विच चमकने वाला चंद्रमा अपनी चाननी का विस्तार करता है, उहदी चाननी सारे पासे प्रकाश दी है, तैसे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की कीर्ति का चानना सारे जगत विच प्रकाश रहा है।
ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਨ। ਚਮਕ ਰਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣੇ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੈਸੇ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੈਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੈਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣੇ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਮਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਕੋਰਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਚਕੋਰਾਂ ਇੱਕ ਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਿਵ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਦਰਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ? ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਲੰਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਡੱਗਾ ਤੇ ਕਲੰਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਹਨ। ਔਰ ਐਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੌ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਨੇ। ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਤੁਜ ਹਰਤਾ ਤੁਰਕਨ ਮੂਲ, ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਨਮੋ ਹੋਏ ਅਨਕੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਜ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਰਨ ਤਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਰਦਾ, ਏਦਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇਸ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰੰਭਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ
श्री गुरु हरगोबिंद साहब के दरबार में आउंदे छेवें पातशाह जी महाराज अपने पलगे तो अपने आसन तो गद्दी तो उठ के धन गुरु तेग बहादुर साहब का सत्कार करया करते सन। संगत वेखदी सी, हैरान सी, विस्माद विच सन, पर असली रमज की खेड वो जां छेवें पातशाह जानते ने जां धन गुरु तेग बहादुर साहब जानते ने। बचपन की उस उम्र विच सतगुरु जी ने श्री अमृतसर साहब का जंग हुंदा वेख्या। अमृतसर साहब का पहला जंग जो धन गुरु हरगोबिंद साहब छेवें पातशाह ने लड़िया, वो जंग हुंदा श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने वेख्या किवें अमृतसर साहब तो जाना पिया। करतारपुर साहब सतगुरु नौवें पातशाह जी की शादी सत्कारयोग माता माता गुजरी जी दे नाल होई। इत्थे महाराज जी ने तकरीबन 13 वर्ष की उम्र विच करतारपुर साहब का जंग लड़िया और अपना नाम उजागर किया तेग बहादुर। एक विद्वान कहता है तेग चलदी वेख के सब कहते ने सतगुरु तेग बहादुर हन, पर जदों मैं उन्हां दे लंगरां विच देग वरतदी वेखदा, हज़ारां लोग उन्हां दे लंगरां विच भोजन छकदे वेखदा, तां मैं कहना भी वो कल्ले तेग दे बहादुर नहीं, देग बहादुर भी ने। वो देग दे बहादुर भी ने। दो ही चीज़ां संसार विच, एक देग दूसरी तेग। देग तेग जग में दो चलै। देग दे मालक भी धन गुरु तेग बहादुर साहब ने और तेग दे धनी ते तेग दे मालक भी सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने। कीरतपुर साहब अपने पिता जी नाल पहुंचे, कुछ समा रहे। पिता गुरु दे हुक्म की पालना करके अपने नानके पिंड बकाले नगर विच आके सतगुरु जी विराजमान हो गए। ये नौवें पातशाह का नानका पिंड है, इत्थे निवास किया। इत्थे रहिंदियां 26 साल तो वधिक समा महाराज श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने बतीत किया। उधर अष्टम बलबीरा सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ज्योति जोत समाए और बचन कर गए बाबा बकाले। सतगुरु नौवें पातशाह जी महाराज बाबा बकाला साहब विखे विराजमान सन, होर कोई सोढ़ी उत्थे नहीं सी। पर यह सुनदियां कि गुरु हरकृष्ण साहब कह गए ने बाबा बकाले, तां 22 मंजियां लग गई। बहुत सारी संगत नूं पहचानना मुश्किल है कौन गुरु है। भाई मखण शाह जी महाराज जी दे चरनां च हाजिर होए, नौवें पातशाह जी नूं आके प्रगट किया। सतगुरु जी इत्थे रहे, गुप्त रहन दा मतलब की सी, प्रयोजन की सी। गुरबाणी दी वो पावन पंक्ति जो करोड़ां सूरजां वांगू साहब दे स्वरूप ते प्रकाश दी है, जिन हर पाया तिना छपाया। जिन्हां हरि दे प्राप्त कर लिया वो अपना आप लुका के रखना चाहते हैं, छपा के रखना चाहते, वो प्रगट नहीं होना चाहते। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी भी बड़ा सुंदर कथन करते, मेरी छुपे रहन दी चाह ते छुप टुर जान दी पूरी हुंदी ना, मैं तरले लै रिया। मेरी तांग है मैं छुपिया रवां, लुकिया रवां ते लुकिया लुकिया ही टुर जावां, पता ही ना लगे कोई वीर सिंह सीगा। पर मैं जिन्ना छुपना चाहना उन्ना ही प्रगट हुंदा जा रहा। मैं तरले लई जाना पर मेरी इच्छा पूरी नहीं पई हुंदी।
ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੈ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਲੁਕਾਈ। ਇਸ ਰਾਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਲੁਕਾਣਾ ਚਾਹਣ ਵੇ ਤੇ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗੁੜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੀੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਾ ਆਖੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਭਟਕ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭੱਜ ਗਏ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ, ਤਵੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਖ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਈ, ਤੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰਲਾਦੋ ਰੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਈਰਖਵਾਲੂਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਤਪਦੇ ਬਲਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਚੱਲ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਨਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੇੜ ਲਏ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 10ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਮਾਂ, ਮੀਣੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼-ਬੰਸ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਵੇਖਣਾ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੀਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਸੀ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਤਨੇ ਖਿਮਾ ਨਿਧ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਿੱਸਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਇੱਥੇ। ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।
ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਤਿਆਗੀ ਨੇ, ਵੈਰਾਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮਹਾਨ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦਾਦੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾਦੀ, ਮਾਂ ਗੰਗਾ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਉਹ ਪਰਮ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੀਤ ਰਾਗ ਸਾਧੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਵਸ ਹੋਇਆ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਤ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਚੱਲੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਟੀ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਸਨ ਦੋਵੇਂ, ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਆਚਾਰਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਰਦਾ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ, ਹਿਰਦਾ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜ ਭਰਾ ਸਨ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਭਾਈ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ
ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਗਵਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਖਾਲੂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਰਗੇ, ਧੀਰਮਲ ਵਰਗੇ। ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਭਲੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ। ਆਪਣਾ ਵਸਾਇਆ ਨਗਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛਿਨ ਚ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਰਟਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇਹ ਥਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਕੌੜੀਆਂ ਨਿੰਮਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੰਡਿਆਏ ਵਰਗੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਤਾਪ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੂਲੀਸਰ ਵਰਗੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਵਰਗੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੌੜ ਵਰਗੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਂਦ ਤਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ। ਤੇ ਤਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਗੋ ਵਰਗੇ ਚੌਧਰੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਸਾਈਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਛਕਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਖ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਮਈਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਟੜੇ ਬੱਛੜੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਸਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੇਵੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਟੋਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਵਧੇ ਯਮਨਾ ਨਗਰ, ਬੂੜੀਆ ਆਦਿਕ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਦਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਠੀ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਬੌਲੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਰਾ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਨਗਰ ਵਸਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਬਦਰੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਬਦਰਪੁਰ। ਕੜੇ ਮਾਣਕਪੁਰ ਆਏ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਣਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇਗ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਤੇਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਗ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੜੇ ਮਾਣਕਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੜੇ ਮਾਣਕਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੰਦਰਦਈ ਹੈ। ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਸੀ, ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਥਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਠਾकुर जी ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠਾकुर जी ਭੋਗ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। हैरान हो गया। मैं जिस मालिक दे उत्ते शंका करके आया सी ओदे वास्ते ते सारी धरती एक समान है, मास ते साग ओदे लई दोवे एक समान ने, सारी धरती ओदे भोग दा पदार्थ है। ते जदों सारी धरती ओदे भोग दा पदार्थ है ते ओदे भोग दे पदार्थ विच तां फिर सारा कुछ भी आना, मासाहारी भी मास भी आउणा ते साग भी आउणा। शंका दूर होया। उधर नौवें पातशाह ने वेख्या भी शंके दी मैल निकल गई है मलूक दास दे हिरदे चों। सेवादारां नूं आख्या जाओ पालकी लैके जाओ, मलूक दास नूं सत्कार नाल पालकी च बिठा के लियाओ। बजुर्ग ने पालकी च बिठा के मलूक दास नूं साहिब दे चरनां च लियांदा। मलूक दास ने नमस्कार कीती ते आख्या पापी पेट पेट पापी मलूका पेट का। महाराज मलूका ढिड दा पापी है। गरीब नवाज साहब जी भगती किसी होर दे भागां दी लिखी मेरे भागां विच लिख के मैनू दे दित्ती है ते मेरे साहब कहंदे ना मलूक दास जी लिखी तुहाडे भागां च सी ते तुहानू ही दित्ती है। मलूक दास वर्गे इस वैष्णव साध नूं जो साधक सी पर ज्ञान दे उस सिखर तक नहीं सन पहुंचे जिथे पहुंच के मुड़ के आवागौण च नहीं आउणा पैंदा। ज्ञान दी वो चरम सीमा दा धारनी साहब नौवें पातशाह दी दया दृष्टि नाल हो गए। चलदियां मेरे साहब इलाहाबाद कलगीधर लिखदे ने मुरपित पूर्व की इस प्याना भांत भांत के तीर्थ नाना। जब ही जात त्रिवेणी भये पुन दान दिन करत बिताए। तहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखै भव लहियो। इलाहाबाद पहुंचे, इत्थे कुछ समा साहब बिराजे। बनारस गए भाई कान सिंह नाभा जी दे अनुसार 7 महीनों तो वध समा गुरदेव एक गुफानुमा जगह सी उत्थे साधना कीती है। और इस साधना दे बारे खुद कलगीधर लिखते ने तात मात मुरे अलखा राधा बहुविध जोग साधना साधा तिन जो करी अलख की सेवा ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। चलदियां साहब पटना साहब आए। पटना साहब च निवास करके मेरे साहब इथों आसाम दे दौरे नूं निकले। ब्रह्मपुत्र दरिया दे किनारे ते दोनों राजियां दी संधि कराई, राजे राम दी और राजे राम सिंह दी। दोनों राजां दी हद दे उत्ते अपने गातरे चों कढ के खंजर जमीन च दबिया, गड्ड के आख्या इस इत्थे नगर वसाओ और इहदा नाम रखो खंजरपुर। वो नगर खंजर महाराज जी दा वसाया होया अज भी उत्थे शोभनीक है। किड्डी वड्डी दूरंदेशी बिरती सी कि समय दे मलेच हाकमरान इन्हां हिंदू राजियां नूं आपस च लड़ाना चाहुंदे ने। महाराज जी उन्हां नूं लड़न दी बजाय उन्हां दी शक्ति नूं एकजुट करदे आ। 10वें जामे दे विच इन्हां हुकमरानां दे खिलाफ लड़ाई करनी, जंग करने ने तो उन्हां राजियां दी सत्ता नूं शक्ति नूं भी तुसीं आपस विच तुहानूं लड़ा के राज करना चाहुंदे है। क्यों लड़दे? उथों दे राजियां ते तरस करदियां जिन्हां दे घर संतान नहीं सी अपने हाथ दी मोहर उस राजे दे पट ते ला के कहंदे जेड़ा पुत तेरे घर जन्म लैके आवेगा ओदे मत्थे ते साडी इस मोहर दा निशान होवेगा। राजे रतन राय दा जन्म हुंदा। वो राजा रतन राय जेड़ा प्रसादी हाथी लैके पंचकला शस्त्र लैके सुंदर चौंकी लैके कलगियां वाले पातशाह दे चरनां च श्री आनंदपुर साहब हाजिर हुंदा। सिक्खी दा बीज बीजदियां ढाके तक
ਇੱਕ ਮਾਲ ਦਾ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਦਾ ਨਗਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਨਗਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣੇ ਨਗਰ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਮਠਿਆਈ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆਇਆ, ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੇਵ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜੇ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਪ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਟ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਪਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਚਾਰ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਘਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ 100 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਢਾਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਢਾਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਢਾਕਾ ਮਮ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਕੋਠਾ, ਢਾਕਾ ਮਮ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਕੋਠਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਕੀ ਦਾਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਰੋਜ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਈਂ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓਗੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਪਲਕ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਨੇ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਮਾਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣਵਾ ਲਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਲੈ। ਚਤੇਰਾ ਸੱਦਿਆ, ਚਤੇਰੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਧੜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ
ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਨਾ। ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਤਲਵਾਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਜੂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਚਰਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫੁਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਤਨ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, 2 ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਤੇਰਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਭਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ? ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਰਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਬਣਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ? 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਲਮ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਣਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕਲਮ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸੀ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਮਾਈ ਵੱਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤਾਈਂ ਮਾਈ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਰੱਖਦੀ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੱਕ, ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਪੁਰੀ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਰਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ। ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਜੂ ਰਾਖ ਲੈ ਹੋ ਪਤ ਮੇਰੀ, 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 ਹਰ ਜੂ ਰਾਖ ਲੈ ਹੋ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਰਾਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਭਇਓ ਰੇ ਅੰਤਰ, ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਤੇਰੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਪਤਤ ਮੁਗਧ ਲੋਭੀ ਪੁਨ ਕਰਤ ਪਾਪ ਅਬਹਾਰਾ। ਮਹਾਪਤਤ ਹਾਂ, ਮੁਗਧ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਭੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੈ ਮਰਬੇ ਕੋ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹਿਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤਨ ਜਾਰਾ। ਕੀਏ ਉਪਾਵ ਮੁਕਦ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਦਿਸ ਕੋ ਉਠ ਧਾਇਆ। ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਜਨ ਤਾ ਕੋ ਮਰਮ ਨ ਪਾਇਆ। ਨਾਹਨ ਗੁਣ ਨਾਹਨ ਕਛ ਜਪ ਤਪ, ਕੌਣ ਕਰਮ ਅਬ ਕੀਜੈ। ਨਾਨਕ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸ਼ਰਨਾਗਤ, ਅਭੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਜੈ। ਹਰ ਜੂ ਰਾਖ ਲੈ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਜੂ ਰਾਖ ਲੈ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਜੂ ਰਾਖ ਲੈ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਜੂ ਰਾਖ ਲੈ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾ ਲੈਣ।
ਔਰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ।